بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں تلاوت قرآن کی فضیلت اور آداب تلاوت سے متعلق چند باتیں رکھی جائیں گی۔ قرآن کریم وہ عظیم تحفہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت میں ادنا شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف ریشمی جزدانوں میں رکھ کر طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کو اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ اسی طاقوں کی زینت کے طور پہ استعمال کیا جائے، بلکہ یہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ مسلمان صبح و شام، دوپہر اور رات، ہر وقت اس کی تلاوت کریں اور اسے اپنے سینے سے لگائیں۔ اس کا نزول اسی لیے ہوا ہے۔ بالخصوص ہم اور آپ جس ماہ سے گزر رہے ہیں، ماہ رمضان، خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن مجید کے درمیان ان دونوں یعنی قرآن مجید اور ماہ رمضان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان المبارک ہی میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جو لوگوں کی ہدایت کی راہ بتلانے اور دکھانے والا ہے، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ شخص یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں، ماہ رمضان میں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم جیسے گناہگار اور سیاہکاروں کو روز محشر میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مومن کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن یہ شفاعت بن کر آئیں گے۔ یہ دونوں قرآن کے پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے لیے اسے ایک شفاعت کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے اس شخص کی شفاعت کریں۔ قرآن مجید کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اس نیکی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرف من کتاب اللہ
फलहु बिही हसनह वल हसनतु बिअशरति अमसालिहा औ बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह तबारक ताला की किताब का, कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा तो उस शख्स को एक हर्फ के एवज एक नेकी है, और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। नाज़रीन, अगर किसी शख्स ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो गोया कि उसे 30 नेकियां मिल गई, चाहे वो इसके मानी और मफहूम को समझता हो या ना समझता हो। लेकिन कुरान मजीद को जब भी पढ़ा जाए तो उसको कोशिश की जाए कि फहम और तदब्बुर के साथ पढ़ा जाए, इसका हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया अफला यतदब्बरून अल-कुरआन, यानी क्या वो लोग कुरान मजीद पर गौर नहीं करते हैं। नाज़रीन, तिलावत कलामुल्लाह के चंद आदाब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। कुरान मजीद को जब पढ़ा जाए तो सवाब की नीयत और इखलास के साथ कुरान करीम की तिलावत की जाए। लोगों को दिखाने, रियाकारी और शोहरत की नीयत ना हो। तिलावत करने वाले का दिल हाजिर हो, जैसा कि मैंने बताया, इसके मानी और मफाहिम पर गौर करे, ये एहसास कर रहा हो कि इन आयतों के जरिए अल्लाह तबारक ताला मुझे खिताब कर रहा है। इसलिए कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है और इंसान की रिश्तो हिदायत के लिए नादिल हुआ है। इसलिए कुरान के अहकाम और आदाब पर अमल करना भी तिलावत में शामिल है। पाकी की हालत में कुरान मजीद की तिलावत करें। नापाकी की हालत में कुरान न पढ़े। नापाकी, जनाबत और बेवुदू की हालत में कुरान मजीद की तिलावत ना करें। नाज़रीन, कुरान मजीद की तिलावत के आदाब में से ये भी है कि गंदा और नापाक जगहों पर तिलावत न की जाए। शोरगुल और भीड़ भाड़ की जगहों पर भी तिलावत करने से गुरेज किया जाए। तिलावत शुरू करते वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। अगर तिलावत सूरत की इब्तिदा से कर रहे हैं तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ना चाहिए, सिवाय सूरतुत तौबा के। नाज़रीन, कुरान करीम की तिलावत बेहतर और अच्छी और सुरीली आवाज़ में करनी चाहिए। क्यों? इस तरह ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से कहते, इक़रा अलैयल कुरआन। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या मैं आप पर कुरान मजीद पढ़ूं, हालांकि कुरान आप ही पे नाज़िल हुआ। उन सहाबी से क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ? क्योंकि उनकी आवाज़ सुरीली और मीठी थी। इसलिए कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में, अच्छी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और कुरान की तिलावत के आदाब में से ये भी है कि अगर दौरान तिलावत सजदा की आयत आ जाए तो सजदा करना भी चाहिए। सजदा करना चाहिए और सजदे तिलावत की दुआ भी सजदे में पढ़नी चाहिए। नाज़रीन, इन्हीं चंद बातों पर इस दर्स का इख्तिताम किया जाता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान जो अजीम नेमत के तौर पर अल्लाह तबारक ताला ने हमें इनायत की है, इसकी हिफाजत, इसकी तिलावत और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और तदब्बुर और फ़हम के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।